a wonderful evening. On behalf of the Career and Professional Development Wing of Marian Alumni Association, it is my heartfelt pleasure to welcome you all to this eagerly awaited webinar, Future Ready Careers: How Digital Marketing and AI Are Shaping the Next Generation of Professionals. We are truly grateful to our respected principal, Professor Dr. Ajimon George, Alumni Association President, Sri Joji Sebastian, Vice President, Sri Dario Ebi, Secretary, Sri Balu Krishna, esteemed executive members and governing body members, our dedicated faculty, dear students, and our ever supportive alumni for your immense support and blessings, which have been instrumental in the successful conduct of the initiatives led by the Career and Professional Development Wing of the Marian Alumni Association. Your continued encouragement means the world to us, and we are absolutely honored to have you with us. It gives me immense pleasure to introduce a dynamic and trailblazing professional who perfectly embodies the spirit of digital innovation. And it is Ms. Subina Shalu. Ms. Subina is a multifaceted entrepreneur, an acclaimed digital consultant, and the visionary founder and director of WebBytes Digital Solutions Private Limited, a company that is making significant strides in the digital marketing landscape. With her extensive expertise as a search engine optimization specialist and deep insights into digital branding and AI integration, she has been instrumental in empowering businesses to thrive in the digital age. Her journey is an inspiring blend of ambition, skill, and foresight. From helping startups establish their digital presence to guiding large scale enterprises in navigating the ever evolving digital space, Ms. Subina's work continues to shape the future of marketing and professional growth. Today, our proud alumna joins us to speak on a highly relevant and exciting topic: future ready careers, how digital marketing and AI are shaping the next generation of professionals. So, dear audience, get ready to gain practical insights, future forward strategies, and a new perspective on where the digital world is heading. It's our honor to have our distinguished speaker, Ms. Subina Shalu. Now, it's a time for formal welcome address. It's a true delight to welcome back one of Marian's proud daughters, Ms. Alina Joshi from our Cochin chapter. She is our BCA alumna from the 2014-17 batch. Currently serving as systems engineer at Tata Consultancy Services, Kochi. Alina is not only a leader in her field, but also someone who believes in the power of connection, creativity, and community. Dear Alina, we are honored to have you with us today. Your journey continues to inspire, and your presence here brings both pride and joy to your alma mater. With warm hearts, let's welcome Ms. Alina Joshi to deliver the official welcome address. Over to you, Alina. Thank you, Steffi. Good evening, everyone. It is my absolute pleasure and honor to welcome you all to this special webinar organized by the Career Wing of the Marian Alumni Association. We are truly delighted to have all you with us today for this enriching and meaningful session. Let me begin by extending a heartfelt welcome to our esteemed guest speaker, Ms. Subina Shalu, an alumna of our MCA 2014-17 batch. She is the founder and CEO of WebBytes Digital Solutions Private Limited, a seasoned digital consultant and an accomplished SEO specialist. Thank you, Subina, for accepting our invitation and joining us today to share your knowledge and journey. We are proud to celebrate your success as a marinade. I would also like to warmly welcome our beloved President of Marian Alumni Association, Mr. Joji Sebastian, the Vice Presidents and Executive Committee members who constantly inspire and lead the alumni community with dedication.
our respected principal, Professor Dr. Ajimon George, whose unwavering support and vision continue to guide the Marian family. Our dynamic career wing director, Dr. Steffi K. Jose, for her tireless efforts in shaping this initiative and empowering our alumni. All our dear faculty members and alumni faculty members who are the backbone of Marian's excellence. The brilliant technical support team led by Mr. Sebastian for ensuring the smooth conduct of this event. And of course, a very warm welcome to each and every participant who has joined us today to learn, connect, and grow. Your presence today makes this event more meaningful. We hope this session will inspire and equip us with new perspectives, just as Marine has always aspired to do. Once again, welcome all, and let's look forward to an insightful session ahead. Thank you. Thank you, Alina. And now a gentle note to all our participants. We encourage you to engage fully in today's session, and you're most welcome to unmute your microphones and share your questions during the Q&A at the end. And alternatively, feel free to drop your queries in the chat box at any point during the webinar. Please note that e-certificates will be awarded to all the participants who successfully complete the session. And we truly look forward to your enthusiastic participation. So let's stay curious, keep our questions flowing, and embrace this opportunity to grow and evolve. So let the journey toward future readiness begin. Over to you, Subina. Hi, good evening all. Am I audible? Yes, Subina. ഓക്കെ. എനിക്ക് എന്താണെന്നറിയില്ല പറയേണ്ടത്. വളരെയധികം സന്തോഷം എനിക്ക് തന്ന ഒരു വെൽക്കമിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ എത്തിയെന്ന് പറയല, ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പറയാലോ. എനിക്ക് മരിയൻ അലുമിനി അസോസിയേഷനിലേക്ക് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ ഇത്ര വർക്കിംഗ് ആണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഓൺ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പം എന്നെ അതിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് അലീനയാണ്. അലീനയ്ക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി. അതുപോലെ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി എനിക്ക് മരിയനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരുപാട് ഇൻസൈറ്റുകളും അതുപോലെ ഒരുപാട് മോട്ടിവേഷനും ഒക്കെ വഴിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിയത് എന്ന് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. നേരെ സെഷനിലേക്ക് പോകണോ സ്റ്റെഫി? എങ്ങനെയാണ് പ്ലാനിങ്? ഡയറക്ട്ലി സെഷനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യട്ടെ? സെഷനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം സുബന. യെസ്. ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് എനിക്ക് സ്ലൈഡിനേക്കാൾ ഉപരി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കുറച്ചൊരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പോകണം എന്നുണ്ട്. കാര്യം ഇനി ഇപ്പൊ എനിക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വിഷനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എയിംസ് ഒക്കെ മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവരും പറയും നമുക്ക് എയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും എത്തിച്ചേരാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ സാഹചര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഗ്രാമീണ പ്രദേശം, നമ്മുടെ മരിയൻ കോളേജിന്റെ നെയ്ബറിംഗ് പ്ലേസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് എന്റെ വീടും വരുന്നത്. ഞാനിപ്പോ കൊച്ചിയിലാണെങ്കിലും അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആരിലേക്കും അത് എത്തുന്നില്ല എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പൊ കോളേജിൽ നമ്മൾ വന്നാലും കോളേജിന്റെ ആ ഒരു പരിമിതിയിൽ പോകുന്നു. അപ്പം ഒരുപാട് വിഷനുള്ളവര്, ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിലേക്കൊക്കെ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവര് സ്റ്റുഡൻസ് ഇതിൽ കാണും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്താൽ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതും കൂടി ഒന്ന് ഞാൻ ഇതിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം. കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ. യെസ് സുബന, കാണാം. ഓക്കെ. ഇന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ റെഡി കരിയേഴ്സ്. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകം ഈവൻ സെക്കൻഡുകളിൽ
ഇപ്പോൾ ഒരു മില്ലി സെക്കൻഡ്സിൽ പോലും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു വരുന്നത്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പം 17 ആണ് നമ്മുടെ MCA പാസ് ഔട്ട് ആയത്. ആ ഒരു 17ഉം ഇന്നത്തെ 2025 കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര അന്തരം, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിക്കലി ആണെങ്കിലും ആളുകളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡിഫറൻസ് എല്ലാം തന്നെ കരിയർ മേഖലകളിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നേരെ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് കയറിയാലും ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ ആ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനിയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് എനിക്കറിയില്ല എത്രത്തോളം ഇവര് ഇന്നത്തെ കൂടുതലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഫേസ്ബുക്കും ഒക്കെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ഇത്രത്തോളം അത് അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്കിപ്പം ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് അത്ര റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആളല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല. കൂടുതലും ബിസിനസ്സുകാരുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടുവരുന്നത് വെച്ചിട്ട് ആരും ഒരു വിഷൻ ഒന്നും മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടായിരിക്കില്ല മുന്നേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇപ്പം ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള വേർഡ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. കാര്യം ഡെയിലി നമ്മൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം വീഡിയോസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോഴ്സ് തന്നെ ഒരു ബൂം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫേംസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ അതിന്റെ സൈഡിൽ കൂടി ഒരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോഴ്സ് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള വേർഡ് നോർമലി എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കാം. ബട്ട് ഇതിൽ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഫഷണൽസിന് ഈ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ AI ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഓരോ സെക്ടേഴ്സിലും വളരെയധികം ഇത് പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. മീൻസ് ഇതൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫേസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മളൊരു മുന്നേ കാലഘട്ടത്തില് പണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വരുമ്പോൾ സമരം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ നിന്നൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തി നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ 2025 നിൽക്കുമ്പം നെക്സ്റ്റ് ഒരു എൻറ്റയർ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അതൊരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമായിട്ട് പലർക്കും തോന്നാം. പക്ഷേ നമ്മൾ അന്ന് ആ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും പേടിപ്പെടുന്ന കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിലും ഇപ്പൊ അത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അതിനെ എല്ലാവരും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമാണിത്. ഇനിയുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കരിയർ വൈസ് ആണെങ്കിലും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വൈസ് ആണെങ്കിലും ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഫേസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് കാര്യമാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്. നോർമലി ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിജിറ്റലി നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റോ സർവീസോ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് പല ടൈപ്പിലുണ്ട്. നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ, ഇപ്പം മെറ്റയിലാണെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അല്ലാണ്ടും ഉണ്ട്. അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ വിസിബിൾ ആകുന്നു. ആൻഡ് ഇപ്പം ഗൂഗിള്, അതുപോലെ ChatGPT പോലത്തെ AI എൻജിൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ വിസിബിൾ ആയി വരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ സർവീസിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ത്രൂ. ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് വേഴ്സസ് ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ ഡിജിറ്റലി പോകുമ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, മുൻകാലങ്ങളിൽ പത്രത്തിൽ ഒരു പരസ്യം കൊടുത്ത് അത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഓഡിയൻസിലാണോ എത്തുന്നത് എന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പരസ്യം കൊടുത്തു വരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് രീതിയിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു. പിന്നെ TV ആഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് ആവുന്നതായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതുമല്ല. പക്ഷെ ഈ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ബെനഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ആളുകൾക്ക് പോലും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ച് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത്
മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റും സർവീസും എല്ലാം. ഇത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് ഉള്ള ആളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു കേസിൽ വരുമ്പം സ്റ്റുഡൻസിന് ഇത് എങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ബട്ട് ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റെഫി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ വെച്ചിട്ട് MCOM ഫൈനലേഴ്സ് BCom ഫൈനലേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് പ്രൊഫഷനിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് പോവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു സെക്ടറിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആക്കാം എന്നതാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഇന്ന് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിച്ചാൽ ഏതൊരു ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കമ്പനിയിൽ പോയാലും അവർക്ക് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് അവർ എടുക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെയർ കാര്യം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. നമുക്ക് ഈ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അണ്ടറിൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട് വരാൻ ഒരിക്കലും ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഞാനാണെങ്കിൽ SEO ആണ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് എനിക്ക് ബാക്കി എല്ലാ ഏരിയയിലും അറിവുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് ഓരോ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്ററും ഡെവലപ്പായി വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇന്നിത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. ഡയറക്ട്ലി സ്റ്റെഫിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് നമ്പർ വാങ്ങി അങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഒരു വലിയ ഒരു ബിസിനസ് ആണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നടക്കുന്നത്. കാര്യം ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ ഒരുപാട് കോഴ്സുകളിൽ കുട്ടികൾ പോയി ചേർന്ന് ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഹയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും എൻ്റെ കമ്പനിയിലേക്ക് ഹയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് നല്ല അത്യാവശ്യം എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് 6 മാസമൊക്കെ കോഴ്സ് ചെയ്തവരാണ്. ബട്ട് അവർക്ക് ബേസിക്സ് പോലും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. കാര്യം അതൊരു ബിസിനസ്സായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ. അപ്പം ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ നമുക്കൊരു കരിയർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാവൂ. അങ്ങനത്തെ റൈറ്റ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇല്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം തീരുമാനിക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു കോഴ്സ് എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നിങ്ങളൊരു റിസർച്ച് മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവിയിലേക്ക് നിങ്ങളൊരു ഓൺട്രപ്രണർ ആവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനും ആ മാർക്കറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനും തീർച്ചയായും സാധിക്കും. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ തിയറി വൈസിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. മെയിൻലി നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗിൽ നമ്മുടെ മെറ്റയിൽ, അതായത് ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നമ്മൾ അതിൽ നമുക്ക് ഓർഗാനിക്കലി റീച്ച് ചെയ്യാം. അതല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആഡ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മളിപ്പം സ്പോൺസേർഡ് ആഡുകളൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. മുന്നേയൊക്കെ ആളുകൾക്ക് അത് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഡ് ആണെന്നൊന്നും അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി അത്രയ്ക്കും ആളുകൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ആഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ പ്രൊമോഷൻ ആണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മുന്നേയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ആഡ് ഇട്ടാൽ ആളുകൾ അത് ജെനുവിൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ഒക്കെ കാലം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ SEO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെർച്ച് എൻജിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ. അതായത് ഗൂഗിളിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് സർവീസ് നോർമലി ആളുകൾ ഏത് കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് SEO എന്ന് പറയുന്നത്. SEOയിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് മെത്തേഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഡിവിഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട്. നോർമലി ഒരു ആളുകൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കീവേഡ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്താൽ
നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് റാങ്കിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നു, അതുവഴി ആളുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, അതുവഴി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ആളുകൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി കണ്ടന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ്. ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി കണ്ടന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും റിയലി നടക്കുന്നത് കണ്ടന്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയേണ്ടി വരും. കാരണം ഇന്ന് എല്ലാത്തിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡേറ്റയും കണ്ടന്റും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. കാര്യം നമ്മൾ എന്താണോ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോർമൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ആളുകളിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുവഴി എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ PPC, ഇമെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ക്ലാസ് അല്ലല്ലോ. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് അത് സെപ്പറേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ PPC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേപ്പർ ക്ലിക്ക്, അതായത് ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. മീൻസ് ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും അത് അവെയർ ആയിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മളൊരു ഗൂഗിളിൽ ഒരു കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന റിസൾട്ട് മുകളിൽ ഒരു AD എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അത് ഗൂഗിൾ ആഡ്സ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇമെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ ബൾക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, നിങ്ങളുടെ ഇൻബോക്സിലേക്ക് ഡെയിലി എത്ര കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻക്വയറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെയിലി ഇമെയിൽസ് വരാറുണ്ട്. അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമെയിൽസ് ചിലപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വരാറുണ്ട്. കാര്യം ഇന്ന് അത്രയ്ക്കും നമ്മുടെ ഡേറ്റ എല്ലാം ആളുകൾ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഈവൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഷോപ്പിൽ പോയാൽ പോലും നമ്മൾ അവര് ഇറങ്ങാൻ നേരം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്താൽ അവർ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഗൂഗിൾ റിവ്യൂ ഇടിപ്പിക്കും. കാരണം അവർക്ക് അത്രയ്ക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആളുകൾ ഈവൻ ചെറിയ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോലും മാർക്കറ്റിംഗ് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അവർക്കും അതിന്റെ ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരണം എന്നുള്ളത് അവർ അത്രയും പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ടെക്നിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി ഈ റിസർച്ച് മെന്റാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം ഇനിയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻ AI എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നിങ്ങളിൽ എത്ര ആളുകൾ ഇപ്പം ഫൈനൽ നമുക്ക് സെഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു Q&Aയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം. എത്ര ആളുകൾ ChatGPT അല്ലാണ്ട്, മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ AI എന്ന് പറയുമ്പോൾ ChatGPT എന്നായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും മൈൻഡിൽ വരുന്നത്. അതല്ലാണ്ട് ഇപ്പം ഒരുപാട് AI ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ AI ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ക്യാൻവ ഡെയിലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ അകത്തും നമുക്ക് ഈവൻ AI ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ ടെക്നോളജിയിലാണെങ്കിലും ഈവൻ അക്കൗണ്ടിങ് സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സെക്ഷൻസിലും AI ഒരു കടന്നുവരവ് ഇപ്പം ഉറപ്പാക്കി. ഇനിയൊരു നമുക്കറിയാം, മുൻകാലത്തൊക്കെ നമുക്കൊരു ഗൂഗിൾ പേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ ഒരു 5 വർഷം മുന്നേ അല്ല, ഒരു 6-7 വർഷം മുന്നേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇവൻ ഒരു ചെറിയൊരു കടകളിൽ പോലും ഇതുണ്ട്. അതുപോലെ ആവും ഇനി AI കാര്യവും. AI ആ ഒരു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ അത്രയ്ക്ക് ഫാസ്റ്റ്ലി ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഈ AI ടൂളുകളെല്ലാം ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. SEO ആണെങ്കിലും ഇപ്പം ChatGPT, മുന്നേ നമുക്ക് SEO ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബിങ്, അത് ഏതെങ്കിലും സെർച്ച് എൻജിൻസിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ChatGPTയിലും അതുപോലെ ഡീപ്സീക്കിലും എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടെക്നോളജി വരുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണം. അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഔട്ടായി പോകും എന്ന് എനിക്ക് 100% പറയേണ്ടി വരും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഒരു പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് കൂടുതലും റിമോട്ട് വർക്ക്സിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നു തുടങ്ങി. അതുപോലെ തന്നെ ആളുകൾ ഒരു ഫുൾ ടൈം എംപ്ലോയ്മെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു പ്രൊജക്ട് വൈസ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു IT മേഖലയിൽ പ്രഷറൊക്കെ അനുഭവിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇരട്ടി എമൗണ്ട് ഒരു ഫ്രീലാൻസർ ആയിട്ട്
ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നില്ല, പ്രൊഫഷനുകളിൽ റിമോട്ട് വർക്കിലൂടെ ആളുകൾ ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രീലാൻസർ ആയിട്ട് ഒരു കമ്പനി. അപ്പം ആളുകൾ ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡിന് ശേഷം ഈ റിമോട്ട് വർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജിഗ് എക്കണോമിയും ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ ഇതിലും ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ദീസ് ട്രെൻഡ്സ്. എന്താണ്, ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പം അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് മേക്കർ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ വന്ന് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യവും ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആ വഴി എന്ത് സംഭവിക്കും? ജോബ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സംഭവിക്കും. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ന്യൂസിലൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, IT കമ്പനികളിലും എയുടെ ഇനി ആളുകളുടെ ഇനി ആവശ്യമില്ല, കോഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യും. അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്താൽ AI ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു ടെൻഷൻ, ഇപ്പം MCOM അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു അക്കൗണ്ടിങ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബില്ലിങ് അങ്ങനത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെയും എല്ലാ കാര്യം എന്താണ് AI കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ AI ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അവിടെയും ഒരു ജോബ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വരാൻ സാധ്യത ഇല്ലേ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ജോബ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വരുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും വരും. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ആളിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് ജോബ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പുതിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മൈൻഡിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല. മനസ്സിലെ കാരണം നമ്മള് ഒരു 10 വർഷം മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 15 വർഷം മുന്നേ നമ്മൾ ഇതേപോലെ റൂമിൽ കിടന്ന് ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് വീഡിയോസ് കാണും. അല്ലെങ്കിൽ എയുടെ ഒരു അഡ്വാൻസ്മെന്റിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ChatGPTയിലൊക്കെ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടന്റ് എന്തിന് പ്യുവർ മലയാളം, നമ്മൾ പറയുന്നതിനേക്കാളും പ്യുവർ മലയാളത്തില് കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ ഇതൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതുപോലെയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടം. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ന് ഒരു 10 to 15 ഇയേഴ്സിൽ നടന്ന ആ ഒരു അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ 2 or 3 ഇയേഴ്സിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിലും കുറഞ്ഞ ഇയേഴ്സിലായിരിക്കും, ഈവൻ ചിലപ്പം മന്ത്സ് കൊണ്ട് നടക്കാം. കാരണം അത്രയ്ക്കും ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ അറിയാതെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു AI മേഖലകൾ. സോറി കേട്ടോ, എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ജോബ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വരും എന്നോർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കാണ്ട് നമ്മൾ മുന്നേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഏരിയയിലാണോ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന്റെ ആ ഒരു സെക്ടർ ഏതാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെ പുതിയ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് വരാം എന്നുള്ളത് റിസർച്ച് ചെയ്ത് അതുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് ന്യൂ ഏരിയ സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ടെക്നോളജീസ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ AI എന്തായിരിക്കും പുതിയത് ഇന്ന സെക്ടറിൽ വരാൻ പോകുന്നത്, ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് വേറെ ആരുടെ ഹെൽപ്പിന് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താണ്, നമുക്ക് AI എൻജിൻസ് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും മാക്സിമം ഈ AI യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ AI ChatGPT ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഇപ്പൊ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പോയി ChatGPTയോട് ചോദിക്കുന്നു. ആരും ചിന്തിക്കാനും നിൽക്കുന്നില്ല, പഠിക്കാനും നിൽക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും എല്ലാം കുറയ്ക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി പവർ എല്ലാം കുറയ്ക്കും എന്നാണ് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോവാണ്ട് നമുക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ എന്തായിരിക്കാം പുതിയ വരാൻ പോകുന്ന അഡ്വാൻസ്മെന്റ്,
അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പുതിയതായിട്ട് എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത്, AI വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്ത് സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ സെമിനാർസും ഒക്കെ ഇതേപോലെ എൻജിൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കാണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുക, പുതിയ വരുന്ന അഡ്വാൻസ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക. അതോടൊപ്പം നമുക്കൊരു ജോലി, ഇപ്പൊ ജോലിയിലേക്ക് പോകുന്നവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജോലി എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴേ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇന്ന മേഖലയിൽ ഇന്ന ഒരു ഇതായിരിക്കും എൻ്റെ ജോലി, അപ്പൊ ആ ഇതില് എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വരാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജോബില് AI എങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആക്കാം, എന്തൊക്കെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴേ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങണം. കാരണം നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ടൈമില് ആ ഒരു ബുക്കിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് മുന്നേക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ ആ സ്റ്റഡീസിന്റെ കൂടെ പോകുന്നു, എക്സാം എഴുതുന്നു, അതിൽ നിന്നും ഇല്ല എന്നല്ല, ബട്ട് നമുക്ക് മുന്നേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിലുള്ള റിസർച്ച് ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ തുടങ്ങിയാൽ ഇനി ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്ന ഏജിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതായത് ഇനി വരുന്ന ഒരു എറ എന്ന് പറയുന്നത് AI യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ടാസ്കുകളും ഇതെല്ലാം റൂട്ടീൻസ് ഒക്കെ AI ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും. ബട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും സ്ട്രാറ്റജിക് ടാസ്കുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ മനുഷ്യന്റെ സഹായം എന്തായാലും ആവശ്യം വരും. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ റീസ്കില്ലിംഗ് ആൻഡ് അപ്സ്കില്ലിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസിൽ എവിടൊക്കെയാണോ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത്, നിങ്ങളിപ്പോൾ കറന്റ്ലി ഏതൊക്കെ സ്കില്ലുണ്ട്, ഒരു AI ഡ്രിവൺ ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ, റീസ്കില്ലിംഗ് അപ്സ്കില്ലിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ്, അതുപോലെ കരിയർ ബ്രേക്ക് വന്നവർക്കുള്ള പ്രോഗ്രാംസ്, അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കോളേജിലും ഉണ്ടാവും. അതല്ലാണ്ട് തന്നെ വെളിയിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള സെഷൻസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലിൽ എവിടൊക്കെയാണോ ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത് അതൊന്ന് അസസ് ചെയ്ത് അത് അപ്സ്കില് ചെയ്യാനുള്ള കോഴ്സിലും വർക്ക്ഷോപ്സിലും ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസില് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ആയി ഈ ഒരു എറയില് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുമ്പം നമ്മളും അതിൻ്റെ കൂടെ ഡെവലപ്പായി പോവുക. അതുപോലെ മെന്റർഷിപ്പ്, ഇതിലൊക്കെ ടോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകളിലെ അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ കൗൺസിലേഴ്സ്, അതുപോലെ കൺസൾട്ടൻസ്, ഒരുപാട് ഇപ്പം നമുക്ക് സർവീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈവൻ ഫ്രീ സർവീസ് പോലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ മെന്റർഷിപ്പ്, അതുപോലെ കൂടുതൽ ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപെടുക, പ്രൊഫഷണൽസുമായിട്ട് ഇടപെടുക. എനിക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പം ഞാനൊരു ഓൺട്രപ്രണർ ആവണം എന്ന് വിചാരിച്ച് വന്ന ഒരാളല്ല. ശരിക്കും എൻ്റെ MCA 2017 ഞാൻ മരിയൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം കൂടുതൽ സമയവും ഞാൻ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് മരിയൻ കോളേജിന്റെ ലൈബ്രറി ആയിരുന്നു. കാര്യം എനിക്കൊരു സിവിൽ സർവന്റ് ആവണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ആയിട്ടും ഒരു കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ്. അതായത് പക്ഷെ ഇതിൽ ഞാനിപ്പോ ഹാപ്പിയാണ്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല നമ്മളുടെ ഒരു പ്രൊഫഷനും ജീവിതവും ഒന്നും വരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതിനുള്ള ഒരു മെന്റൽ പവറും അതോടൊപ്പം സ്കിൽസും നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോകം ഇന്നിപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ എന്താണ് വെളിയിൽ പോയി എല്ലാവരും എന്താണ് MBA പഠിക്കുന്നു, എന്ത് പഠിച്ചാലും നെക്സ്റ്റ് IELTS എഴുതുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ IELTS എഴുതണ്ടാത്ത കൺട്രിയിലും സെലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നവരുണ്ട്, അല്ലെ IELTS എഴുതി പോകുന്നു. എവിടെയെങ്കിലും വെളി രാജ്യത്തേക്ക് എല്ലാവരും പോവുകയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഉറപ്പായും പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അവസരങ്ങൾ അവർ കാണുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. കാര്യം എല്ലാവരും കേരളത്തെ കുറ്റം പറയുന്ന ആളാണ് ഞാൻ കേട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷെ കേരളത്തെ കുറ്റം പറയുന്നവർ അറിയുന്നില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും. കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്നിപ്പം നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ, അതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടേഴ്സിലൊക്കെ ഞാൻ വ്യത്യസ്ത ക്ലാസ്സുകളിലും അതുപോലെ സെഷൻസ്, അതുപോലെ ഫെസ്റ്റിവൽസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ
ഞാൻ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കും, എന്തിനാണ് ആളുകൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ബെറ്റർ ഫെസിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ കാണുമായിരിക്കാം, വെളിനാട്ടിലേക്ക് പോയി ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ അല്ലാണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിനെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല. കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് തരുന്ന സപ്പോർട്ട്, ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഫേം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന സ്കീമുകള്, ലോണുകള്, അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ മീൻസ് കുടുംബത്തിലല്ല, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻസ്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ട് ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് മുന്നേ അറിയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ അറിയായിരിക്കാം, ബട്ട് ഈവൻ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇതൊന്നും. കാര്യം ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്ക് ഒരു യുണീക്ക് ഐഡിയ ആയിട്ട് വന്നാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സപ്പോർട്ട് കിട്ടും. അതെനിക്ക് 100% പറയാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇന്നോവേഷൻ ഫെസ്റ്റിവൽ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ കൊച്ചിയില്, കളമശ്ശേരിയില്. ഇങ്ങനത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽസ്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക മാക്സിമം സ്റ്റുഡൻസ്. ഒരു ഫൈനൽ ഇയർ മേ ബി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഫൈനൽ ഇയറിനേക്കാളും ഉപരി ഒരു സെക്കൻഡ് ഇയർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഫൈനൽ ഇയർ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സ്റ്റഡീസിന്റെ പിന്നാലെ ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻസൈറ്റ്സ് കിട്ടും. വെറുതെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നാൽ മതിയാവും. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻസൈറ്റുകൾ, പുതിയ അറിവുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, ഇനി എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കാം. മേ ബി ഓൺട്രപ്രണർ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺട്രപ്രണർ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള അല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ കടേറിപ്പോയതാണ്. മീൻസ് എനിക്കൊന്നും അന്നത്തെ കാലത്ത് സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാനൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇന്ന് പക്ഷെ എല്ലാം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അടുത്താണ്. മീൻസ് നമുക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ്. ഇതിപ്പോ ഞാൻ പണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നമ്മുടെ അച്ഛൻ അമ്മയൊക്കെ കഥ പറയൂലോ, അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉടുതുടി പോലും ഇല്ലായിരുന്നു, അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അറിയുന്നില്ല, തീർച്ചയായിട്ടും അറിയുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. മേ ബി അത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം, റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളിലേക്ക്, ഓഡിയൻസിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും പണം, അതായത് വലിയ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് ഇല്ല. നമ്മൾ ഒരിക്കലും, നമുക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് മേഖലയിലും എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. അതിന് നമുക്ക് പണം ആവശ്യമില്ല. പണം വേണ്ട എന്നല്ല, നമുക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു മേഖലയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ള വഴികൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് അല്ല, ഇനിയിപ്പം ജോബ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് പാരലലി ഇൻകംസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വേസ് ഇന്ന് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ഏൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം. അതായത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം, എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇപ്പം മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ചിൽ കോളേജ് മോഡിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ബട്ട് ഇന്ന് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് ഓരോ ബുട്ടിക്സ് തുടങ്ങുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാ ത്രൂ സെയിൽ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനെ ഞാൻ ഡെയിലി കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളും ഇതേപോലെ ഐഡിയാസ്, യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആവണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ ഇതിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് പോവാട്ടോ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് എയില് ഇപ്പൊ ജോബ്സ് വരുന്നത് ഡേറ്റ സയൻസിലാണ്. അതുപോലെ ഡേറ്റ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, എത്തിക്സ്, അങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയാൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവര് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. റിലേറ്റഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് അല്ലെ അഡ്വാൻസ്ഡ് കോഴ്സസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ കോഴ്സുകളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ
മാക്സിമം വെളിയിൽ നിന്നുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് ഓൺലൈനായിട്ട് ഒരുപാട് കോഴ്സുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാരലലി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സസ് ഒക്കെ അപ്പം ഈ വെളിയിലത്തെ കോഴ്സ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ കൊച്ചിയിൽ പോലും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ. അപ്പൊ റിലേറ്റഡ് കൂടുതൽ അങ്ങനത്തെ അഡ്വാൻസ്ഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ കോഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യവും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാ കാര്യവും എവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്? ഗൂഗിളിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് മുന്നേ പറയും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ChatGPT, DeepSeek, അതുപോലെ ഗൂഗിൾ ജെമിനി. അത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അതിന്റെ ഒരു പെയ്ഡ് വേർഷൻ എന്തോ എമൗണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, അത് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഈവൻ ഞാൻ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. കാര്യം മലയാളത്തിലൊക്കെ എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഏത് ലാംഗ്വേജും അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ തരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാം, ഹിന്ദിയിൽ ചോദിക്കാം, ഏത് ലാംഗ്വേജിൽ പോലും, തമിഴിൽ ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ റിസൾട്ടുകൾ നമ്മുടെ ChatGPT അല്ലെങ്കിൽ എൻജിൻസ് ഒക്കെ പണ്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി, ആ സെക്കൻഡിൽ കാര്യങ്ങൾ വരും. ഇനിയിപ്പം മുന്നേ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തില് ഒരിക്കലും മനുഷ്യനെ അതായത് ഹ്യൂമൻസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, പകരം ഒരു കൊളാബറേഷനാണ്. ഇപ്പൊ ശരിക്കും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കൊളാബറേഷന്റെ കാലഘട്ടമാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുകളിലൊക്കെ. ബട്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ആളുകളും എയും തമ്മിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് മനുഷ്യന്റെ ജോലി കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്നു. അസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഹ്യൂമന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അവിടെ മസ്റ്റ് ആണ്. ഒരിക്കലും തന്നെ എക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. ഒരു സ്വിമ്മിങ്ങിനെ പറ്റി നമ്മൾ എയോട് ചോദിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻജിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പാസ്വേഡ്, നമ്മുടെ OTPs അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സെക്യൂർ ആയിട്ട് വെക്കേണ്ട ഒരു ഡേറ്റയും എയിലേക്ക് പ്രോംപ്റ്റിന്റെ കൂടെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. മെയിൽ ID അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ID മീൻസ് കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും, ബട്ട് മെയിൽ IDയുടെ പാസ്വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് പാസ്വേഡ്, ബാങ്ക് ആധാർ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും എയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കാര്യം ഈ ഡേറ്റ എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചിലപ്പോൾ ഡേറ്റ ലീക്കിനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അത് ഇങ്ങനത്തെ സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രോംപ്റ്റിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റ എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് എക്ക് കൊടുത്ത ഒരു PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. നമ്മുടെ പണി എളുപ്പമാക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ കുറച്ചധികം ലൂപ്പ് ഹോൾസും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മൈൻഡിൽ നമ്മൾ വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവ് സ്കിൽസും അതുപോലെ മെന്റൽ എബിലിറ്റീസ് ഇതെല്ലാം അവിടെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യത്തിനും ഗുണവുമുണ്ട് ദോഷവുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഗുണവശം നമ്മൾ മാക്സിമം നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുക. ഇനി ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു എയും ഹ്യൂമനും തമ്മിലൊരു കൊളാബറേഷനാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിലാണെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് മേഖലകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു AI പവേർഡ് ലേണിംഗ് ആയിരിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ ഫ്യൂച്ചർ സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഒരു എല്ലാം ഒരു പ്രോബ്ലം, അതായത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചറാണ്. അപ്പം എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടെക്നോളജി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ നിങ്ങൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് അതിലേക്ക് ഇത് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് കൂടെ വളരുവാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഒരു ഡ്രിവൺ എക്കണോമിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ല്, സോഫ്റ്റ് സ്കില്ല്, അതുപോലെ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക,
പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ്, ഡേറ്റ അനാലിസിസ്, ഇത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ പരമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡെവലപ്പർ ആണെങ്കിൽ AI യൂസ് ചെയ്ത് അവന്റെ ജോലി എളുപ്പമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മേഖലയിൽ, ഏതൊരു മേഖലയിലാണോ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ ഏതൊരു മേഖലയിലാണോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്, ആ മേഖലയില് ഈ AI ഒരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ AI മീൻസ് ആ സെർച്ച് എഞ്ചിന്റെ ആ മേഖലയിൽ എന്താണ് പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഡിസൈനിങ്ങില് AI ഡയറക്ട്ലി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തരും. ബട്ട് അയാളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉൾപ്പെടുത്തി AIയും കൂടെ യൂസ്ഫുൾ ആക്കി എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ AI ഒരു യൂസ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇനി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലോകം ഒരു ബെറ്റർ ആക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ആളുകൾ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന പോലെ AI വരുന്നത് കൂടെ ഹ്യൂമൻ എൻറ്റയർലി വാനിഷ് ആവും എന്നില്ല. ആളുകളുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ AIക്കും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാര്യം ഒരു സ്വിമ്മിങ്ങിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ AI ഒരിക്കലും സ്വിം ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ AIക്ക് എപ്പോഴും ആ ഒരു ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. മനുഷ്യനാണ് സ്വിം ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് എപ്പോഴും മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, AI നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെ ബെറ്റർ ആക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന്റെ കേസ് വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ ജോബില് നമുക്കൊരു ഒരു വർക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ വർക്കിൽ എങ്ങനെ AI ഒരു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഇത് ബെറ്റർ ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എങ്ങനെ അതിലൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നോക്കേണ്ടത്. താങ്ക് യു. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പ്ലീസ്, ഞാൻ ചാറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, പ്ലീസ് സജസ്റ്റ് സം കോഴ്സസ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് കോഴ്സ് ആയിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം കറന്റ്ലി ഒന്നും ഇല്ല. ശരിക്കും AI ഒരുപാട് ഡേറ്റ സയൻസിലൊക്കെ കോഴ്സസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അത് ഓരോരുത്തരെയും ഇൻഡിവിജ്വലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തും നമുക്ക് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഏതാണോ അവർ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രീം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ താല്പര്യം, ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കോഴ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം ഡേറ്റ സയൻസിലും അതുപോലെ AI കോഴ്സസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ്, ഓൺലൈനിലും ഓഫ്ലൈനിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഓരോരുത്തരും ഇൻഡിവിജ്വൽ എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ. വേറെ ആരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല? Dear participants, questions ഉണ്ടെങ്കിൽ you can raise your questions. മൈക്രോഫോൺ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആരും ചോദിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ആർക്കും ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലേ? Hello, hi Sabina. Hi Fedin. Yeah, it was a really wonderful session, and thank you. One of the things that struck me most was the point where you mentioned, okay, even if you are from a different field also, the importance of using marketing and digital marketing, use our importance really strike me. And just I would like to ask you, how do you keep yourself updated? Like this is a very rapidly changing yes, domain now. So how do you yourself keep up to date? Okay. Mostly ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ AI എൻജിൻസ് ഞാൻ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും പ്രോംപ്റ്റ്, എനിക്ക് ഏത് സമയവും ഓരോ ഡൗട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് പുതിയ കോഴ്സസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു മേഖല ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ അതല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ
കോഴ്സുകളൊക്കെ എടുത്തും മീൻസ് കരിയർ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് അങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകൾ ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഈ കോഴ്സറ അല്ലെങ്കിൽ ഉഡ്മി അതിലൊക്കെ സിമ്പിൾ വലിയ എമൗണ്ട് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ അതുപോലത്തെ കോഴ്സസ് എടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള വെബിനാർസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്, പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ വെബിനാർസ്. അതുപോലെ ഓരോ ഈവൻറ്റ്സ് വരുമ്പം ഞാൻ മാക്സിമം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എല്ലാ ഇവന്റ്സും ആക്സസബിൾ ആണ് ഈസിലി. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഇവന്റ്സ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാക്സിമം അവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷനിലുള്ളവരുമായിട്ടും നമ്മൾ ചോദിക്കും. ഇപ്പൊ ഡൗട്ട് വന്നാലും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ മെന്റേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. കാരണം നമുക്കിവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ബാക്കി നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ ഇല്ലാത്തവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളാണ്. താങ്ക് യു ഫെബിൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ഫോർ ഓൺട്രപ്രണർ സ്കീം ചേട്ടന് ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിന് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡിഫറെന്റ് സ്കീമുകൾ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആണ്. എനിക്ക് അതിന് കൂടുതൽ ആധികാരികമായിട്ട് സ്കീം എനിക്ക് അറിയില്ല. MSME അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ അധികം ടേംസ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ ആളുകളായിട്ട് എനിക്ക് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ, കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഫിനാൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മള് എന്തോ KSDCയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു, എനിക്ക് ഇതിന്റെ ടേംസ് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്രധാനമന്ത്രി എന്തൊക്കെയോ യോജന അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്കീമുകൾ, വുമൺ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനാണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ സ്കീമുകൾ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ സപ്പോർട്ട്, അത്ര ലോൺ കിട്ടി ഒരു 10 lakh എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയോ % ഡിസ്കൗണ്ട്സ്, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവൈലബിൾ ആണ്. എനിക്കത് പുതിയൊരു അറിവായിരുന്നു ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് വന്നപ്പം. അങ്ങനത്തെ യൂസ്ഫുൾ ആക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സാധിക്കും. ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് തന്നെ ലൈഫ് ലോൺ സംതിങ് എല്ലാവരും അത് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ലോണിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഇപ്പം മുന്നത്തെ പോലെ അല്ല. നമുക്കിപ്പം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി കയറി ചെല്ലാം. അവിടെ ചെന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇന്നപോലെ ഒരു കാര്യം, അതിന് എവിടെയാണ് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഡയറക്ട്ലി ചോദിക്കുക. അവരത് പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തരും. അത്രയ്ക്കും സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അതുപോലെ ഈ MSME സ്കീമുകള് ഇപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ലോൺസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ, മുദ്ര അങ്ങനത്തെ ശിശു തരൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടും കുറെ അധികം ലോൺസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഇവരുടെ പോർട്ടൽസിലൊക്കെ കറക്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ലോൺ സ്കീംസ് അവൈലബിൾ ഫോർ വുമൺ ആണെങ്കിൽ വുമൺ, അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത ഏതാണോ സ്കീം വെച്ച് നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ അവരുടെ പോർട്ടൽസ് അല്ലെ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ജെം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോർട്ടൽ ഉണ്ട്. അതിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സർവീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആമസോണിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ജെം പോർട്ടലിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊന്നും ആർക്കും അതിൽ എത്തുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ വന്ന്, അത് ഗവൺമെന്റ് ആളുകൾ മാത്രമായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതും. നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരവിടുന്ന് ഗവൺമെന്റ് മീൻസ് ഈ മിലിറ്ററിയിലും അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളവർ അത് അവിടുന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു എമൗണ്ട് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് സൈഡിൽ നിന്നുണ്ട്. നമ്മളൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഈ റിസർച്ച് ആണ് എല്ലാത്തിലും വേണ്ടത്. ആവശ്യക്കാരന് എവിടെ പോയാലും ആൻസർ കിട്ടും. സുബിന, എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഇപ്പം AI ഹ്യൂമൻ ഇന്റർഫേസ് പറഞ്ഞല്ലോ, അതായത് ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഹ്യൂമൻ ഇന്റർഫേസ് വിത്ത് AI ആയിരിക്കും, ആ ഒരു കൊളാബറേഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, അത് ഏത് രീതിയിലൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഉപയുക്തമാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. രണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ അറിയേണ്ട കുറേ പ്രൊഡക്റ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. നമുക്ക് നേരിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന് നേരിട്ട് തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ AI ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ,
ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുമോ, ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യോ? രണ്ടും റിലേറ്റഡ് ആണ്. അതായത് ഈ ഹ്യൂമൻ ഇന്റർഫേസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഏതൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രീസില് ഓക്കെ. അതായത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വരുമ്പം നമുക്കൊരു സ്പെസിഫിക് ഇൻഡസ്ട്രി പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കോഡിംഗ് ആ ഒരു സെക്ഷൻ പറഞ്ഞു. അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് സെക്ടറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഈവൻ എല്ലാ കാര്യം, ഈവൻ എല്ലാ കണക്ക്, ഒരു കമ്പനിയുടെ എൻറ്റയർ കാര്യങ്ങൾ, അത് സ്പെഷ്യലി ഒരു സെക്ടർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ആണ് ശരിക്കും ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഒരു ഇതിൽ വരും എന്ന് പറയാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. കാര്യം ഇപ്പൊ കാറിന്റെ കേസ് വന്നു, നമ്മളൊരു ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഡ്രൈവർലെസ് കാർസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അവിടെ ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ലാണ്ടാവുന്നുണ്ട്. മീൻസ് അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വരുമോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും. അമേരിക്കയിലല്ലേ, അല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ, നമ്മുടെ കേരളത്തില് വരാം. അപ്പം വരുമ്പം ഡ്രൈവേഴ്സിന്റെ ആവശ്യമില്ല, കാറ് സെൽഫ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തു പോകുന്നു. അപ്പൊ അതുവഴി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആ ഒരൊറ്റ എ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് വഴി എത്ര ആളുകൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടും ഡ്രൈവേഴ്സിന് എന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാലും, നമ്മൾ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുവഴി ആക്സിഡൻസ് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആക്സിഡൻസ് കുറയുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ കേസസ് കുറയുമ്പം അവരെ അത് ബാധിക്കും, ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമുകളെ ബാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ വിസിബിൾ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും മേഖലകളിലാണെങ്കിലും ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ അത് ബാധിക്കും. പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ ഉള്ളിടത്തും ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ട് ഈ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നല്ലേ ചോദിച്ചേ. മീൻസ് അതിലെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതിലേക്ക് ഒരു എയുടെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ വന്നാലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് അതിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് പരിപാടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വരുന്നതിലൊക്കെ എ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, good. Thank you. Thank you. എത്ര ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും ലോൺ ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട്. Dr. Steffi, any questions from your side? And if എനിക്ക് അതുപോലെ ഈ കോളേജിലോട്ട് എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത്, ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പഠിച്ച കാലം ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഞാൻ പഠിച്ച കാലത്ത് എനിക്ക് ഈ ഗവൺമെന്റ് സ്കീമുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഈ ഇപ്പം ഞാനൊരു സിവിൽ സർവീസ് ആസ്പിരന്റ് ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ഒരു സാധനം ഒരു ടേം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇന്ന സപ്പോർട്ട് വരുന്നെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കൊന്നും അങ്ങനത്തെ ഓരോ യോജന അതുപോലത്തെ സ്കീമുകളൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പം അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കോളേജ് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ കുറെ അധികം സ്കീമുകൾ ആളുകൾ അറിയാണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ആണേലും മേ ബി അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവർ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ പോയി അവർക്കൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുമല്ലോ. സ്റ്റെഫി? Yes, sure, Subina. Yes. My questions are also already addressed, in fact. Yes. So, what do I want to say at this point of time is like so much of thanks to Miss Subina. Thank you, Steffi. Yes. In fact, this session was highly insightful, and we are deeply grateful for the time and wisdom you have shared with us today. Your journey and insights into digital innovation have truly inspired our community. So, on behalf of Marian Alumni Association and on behalf of the entire audience for today, we once again extend our deep sense of gratitude to you for this wonderful session and for reconnecting with your alma mater and contributing so meaningfully to the growth of our future professionals. And also for the kind attention of the participants, a Google Form link has been shared in the chat box. So participants who wish to receive a certificate are requested to complete the form. I repeat, participants who wish to receive a certificate are requested to complete the form. Please note that the certificates will be issued based on your percentage of attendance during the session. And now moving on to the formal word of thanks.
We are truly honored to welcome Mrs. Vincy Chaco, a proud alumna of Marian from the 2000-2003 BCom batch and an active member of MAC Travancore. Currently serving as a customer success advocate at Achieve.ai, a platform specializing in MCQ apps, she brings with her the spirit of dedication and success that Marian nurtures in all its students. It is with great joy that we invite Mrs. Vincy Chaco to propose the official vote of thanks. Welcome back to your Marian family, Vincy. Thank you. Thank you, Steffi. Welcome. Good evening, everyone. It is with a great pleasure I take this opportunity to thank all of you. First and foremost, I thank our speaker, Ms. Subina Shalu, the founder and CEO of WebWise Digital Solution Private Limited, for giving such a wonderful section. And I believe with me, all of you agreed that she was speaking very genuinely, and she was giving it's a very informative section. Ms. Subina, your section was not only very informative, but also gives more interesting insights to all of students as attended today, and those who are all entrepreneurs who are who doesn't know major major things about the digital marketing section. You give a brief introduction of all digital marketing terms like social media and SEO, marketing, SEO, which may not be known for all of them, but you give all the terms within a brief example, which I believe it was a very informative section for all students also. And yeah, and the point you stressed that if we are in a technology transforming, living in a technology transforming era, but there is no need to fear, but there is a hope for the creativity and the strategic skills of human beings. So, and you also told that there is still hope for this the hope for every students in Kerala, that students and every student Kerala who is there is opportunity to live here and earn a living. And this is a very informative section for all people from alumni and also for students. And also you pointed out the danger side of this AA, like when you use AA for very silly things like which we can think and we can do, but we use AA for that. If it will kill our creative skills, and we end up being giving all things to AA. And also not the sense not sharing that the very important note that we should not share our sensitive information for time saving to AI, and also some are sharing photos, and we know that these are stored in somewhere, and someone else it will be shared by AI in some other places. So it's a very important point. And I also thankful for you giving your number, that giving an intimation that we can connect with you. If any help you will share with us. That's a very generous thought from you. And this believe that if you have some skills, it is to be shared by everyone. It is God grace. We are given skills by our teachers. They all shaped us in framing us to what we are today. But when we share this, we are also shaping the other generation and to all of us. Thank for that. And I express my sincere thanks to our principal, Mr. Ajimon George, for giving constant support, and all faculty members and alumni faculty members for their constant support and encouragement, and the organization of Alumni Career Wing, our MAC President, Mr. Georgie Sebastian, Vice Presidents and Executive Committee members. Special thanks to Dr. Steffi, Director of Career Wing, Mr. Sebastian for the technical support. And finally, a big thank you for all the participants.
And as AA is as our speaker said, AA is a collaborative. AA and we both collaborative work together. Then we'll get a fruitful thing. Same way, this event is also a truly collaborative success with all your support. Thank you, all of you. Thank you, Vincy. Steffi. Yes, Josetta. Thank you, Vincy. The Career and Professional Development Wing of the Marian Alumni Association is pleased to announce its next program, which is scheduled for Saturday, 9th August at 8 p.m. So we look forward to your enthusiastic participation in all our upcoming initiatives. So once again, heartfelt thanks to each one of you for being with us today. Wishing you a joyful weekend and a restful night. Good night. Good night. Good night. Thank you all.